नमस्ते। एक्सप्लोर विद సంధ్యకి స్వాగతం। ఈ వీడియోలో रचना के आधार पर वाक्य के भेद గురించి తెలుసుకుందాం। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वाक्य के भेद గురించి తెలుసుకునే ముందు वाक्य అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం। वाक्य అంటే शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें एक विचार या भाव की प्रतीत होती है, वाक्य कहलाता है। అంటే an organized group of words in a language that conveys a thought or feeling is called a sentence। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। The two essential components of a sentence are subject and predicate। उद्देश्य అంటే वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, అంటే సబ్జెక్ట్। ఒక సెంటెన్స్ లో మోహన్ అన్నది ఒక సబ్జెక్ట్। विधेय అంటే उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे విధేయ कहते हैं। మోహన్ అన్నది ఉద్దేశ్య, మోహన్ ఏం చేస్తున్నాడో చెప్పేది విధేయ, అంటే विद्यालय जाता है, ఇది విధేయ। उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य की रचना होती है। అంటే ఉద్దేశ్య ఇంకా విధేయ రెండు కలిస్తేనే సెంటెన్స్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోహన్ అన్నది ఉద్దేశ్య, విద్యాలయ జాతా హై అన్నది విధేయ, ఈ రెండు కలిపితే మోహన్ विद्यालय जाता है అంటే ఇది ఒక వాక్య। सामान्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। జనరల్గా సెంటెన్సెస్ అన్నవి 3 టైప్స్, అదేంటంటే సరళ వాక్య అంటే సింపుల్ సెంటెన్స్, సంయుక్త వాక్య అంటే కాంపౌండ్ సెంటెన్స్, మిశ్ర వాక్య या जटिल वाक्य అంటే మిక్స్డ్ సెంటెన్స్। फर्स्ट सरल वाक्य అంటే ఏంటో చూద్దాం। वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। అంటే సింపుల్ సెంటెన్స్, ఇందులో ఒకటే ఉద్దేశ్య ఇంకా ఒకటే విధేయ, అంటే ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఇంకా ప్రెడికేట్ ఉంటుంది। ఎగ్జాంపుల్, మోహన్ విద్యాలయ జాతా హై, ఇందులో మోహన్ అన్నది ఒకే ఉద్దేశ్య, విద్యాలయ జాతా హై అన్నది ఒకే విధేయ, సో ఇది సరళ వాక్య। ఇంకొన్ని సరళ వాక్య ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। नेक्स्ट, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। तुम और मैं दोनों ही वह नहीं जा सके। ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని సరళ వాక్య ఎగ్జాంపుల్స్, ఇందులో ఒకే ఉద్దేశ్య ఇంకా ఒకే విధేయ ఉన్నది। नेक्स्ट वाक्य संयुक्त वाक्य अंटे कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र एवं समान स्तर के सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। The sentence in which 2 or more independent and simple sentence of the same level are connected by an equivalent conjunction is called a compound sentence। ఒక సెంటెన్స్లో ఎప్పుడైతే 2 ఇండిపెండెంట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఒక కంజంక్షన్తో కలిసి ఉంటుందో అది సంయుక్త వాక్య। 2 సింపుల్ ఇండిపెండెంట్ సెంటెన్స్ని కలిపే కంజంక్షన్స్ ఏంటంటే और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर, तथा, तो, नहीं तो, भी, किंतु, बल्कि। ఏ సెంటెన్స్లో అయితే ఇలాంటి అవ్యయస్ కనిపిస్తాయో అంటే కంజంక్షన్స్ కనిపిస్తాయో అప్పుడు అది సంయుక్త వాక్య। ఇప్పుడు ఈ 2 ఇండిపెండెంట్ సింపుల్ సెంటెన్స్ని ఒక అవ్యయతో కనెక్ట్ చేయాలి। ఆ అవ్యయ ఏంటంటే और, మోహన్ విద్యాలయ జాతా హై और పడాయి కర్తా హై। ఈ రెండు సెంటెన్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, అంటే ఇది సంయుక్త వాక్య। మోహన్ విద్యాలయ జాతా హై और పడాయి కర్తా హై। ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం। जल्दी जल्दी चलो अन्यथा बस निकल जाएगी। मैं मंदिर जाऊंगा तथा भजन भी सुनूंगा। बादल गरजने लगे, वर्षा नहीं हुई। मैंने बहुत पढ़ाई की फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका। उसने मेहनत नहीं की इसलिए रह गया। बालक रोता रहा और चुप हो गया। वह आई तो भी किंतु उसने कुछ कहा नहीं था। ఒకసారి సరళ వాక్యలో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం। లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। ఇక్కడ और వచ్చింది, అయినా సరే ఇది సరళ వాక్య అయ్యింది, ఎందుకంటే तुम और मैं दोनों ही అన్నది ఉద్దేశ్య, वहां नहीं जा सके అన్నది విధేయ। और వచ్చినప్పటికీ
ఇది సంయుక్త వాక్య కాదు. नेक्स्ट मिश्र वाक्य. मिश्र वाक्य అంటే मिक्स्ड सेंटेंस. जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं तथा वे व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं. मिश्र वाक्य అంటే there are two sentences. First sentence is incomplete. It is completed with the second sentence. They are connected by a conjunction. Is called a mixed sentence. మిశ్ర వాక్యలో 2 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి సంయుక్త వాక్యలో ఉన్నట్టే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు ఇన్‌కంప్లీట్‌గా ఉంటుంది. సెకండ్ సెంటెన్స్ చెప్పిన తర్వాత మాత్రమే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అన్నది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా కంజంక్షన్‌తోనే సెంటెన్స్ అన్నాయి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఆ కంజంక్షన్స్ ఏంటంటే कि, जैसे वैसे, जो सो, चूँकि इसलिए, यदि तो, जितना उतना, यद्यपि तथापि, वहाँ, जब तब, जैसे तैसे, क्योंकि, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि अगर. ఏ సెంటెన్స్‌లో అయితే ఈ అవ్యయస్ కనిపిస్తాయో అప్పుడు ఇది మిశ్ర వాక్య. मिश्र वाक्य एग्जाम्पल्स చూద్దాం. अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి? అధ్యాపక్ నే బతాయా. ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇన్‌కంప్లీట్‌గా ఉంది. అధ్యాపక్ ఏం చెప్తున్నారో తెలీదు. కల్ స్కూల్ మే ఛుట్టి హోగి. సో అధ్యాపక్ ఏం చెప్పారు? రేపు స్కూల్ సెలవు ఉంటుంది అని. సో ఈ 2 సెంటెన్స్‌ని కలిపేది కి. అధ్యాపక్ నే బతాయా కి कल स्कूल में छुट्टी होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल. जब मैं छोटा था तब సైకిల్ खूब चलाता था. जब तब సెంటెన్స్‌లో కనిపించింది అంటే అది మిశ్ర వాక్య. यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी. चूंकि वह परिश्रमी था इसलिए सफल था. जो ही अध्यापक विद्यालय में आए त्यों ही सब छात्र इकट्ठा हो गए. ఎప్పుడైతే ఒక సెంటెన్స్‌లో జబ్ తబ్, యది తో, చుకి ఇస్లియే, జ్యో త్యో ఇలాంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు అది మిశ్ర వాక్య. రచన के आधार पर వాక్య के भेदలో సరళ సంయుక్త మిశ్ర వాక్యని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.